In last lecture we can discuss about the chemical properties of alkane. Now in hydrocarbon, we can start the new topic, which is alkene. And in this point, first of all, the first point comes here is a nomenclature of alkene. Which we can discuss in the last lectures in classrooms. Clear? Nomenclature of alkene. So in textbook, આપણી ટેક્સ્ટબુક ની અંદર જેટલા નોમેનક્લેચર કરેલા છે આલ્કીનના એ જરાક રિફર કરી લેજો. મેં બધું જ ડિટેલમાં કરાવી દીધું છે, બરાબર? તે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી કોને જાય, આ જાય, બરાબર? સો એક વખત રિફર કરી લેજો. ધેન આફ્ટર આઇસોમેરિઝમ in alkene, which is geometrical isomerism, cis, trans, Ez, whatever, which is also we can discuss in the portion of isomerism, so you can refer it. Now the next point comes in alkene is, આપણે બધું કરી ગયા મિત્રો, તો જોઈ લેજો, જરાક રિફર કરી લેજો, ટેક્સ્ટ બુક વાંચી લેજો, બધું સમજાઈ જશે. The next point, which is preparation of alkene. Preparation of alkene, which we can discuss in the lecture, in this lecture. Preparation of alkene. There are so many methods to prepare the alkene. First of all, we can discuss the dehydration of alcohol. First method here we can discuss is dehydration of alcohol. That is very important from the point of view of examinations, competitive examinations, whatever. Dehydrogenation of alcohol. Suppose we can have ethanol. Dehydration means removal of water is known as dehydration. Means one water molecule is removed from alcohol, we can get the alkene. Removal of H2O from alcohol or dehydration of alcohol. Suppose we can have ethanol, CH3 CH2OH. Ethanol. Suppose we can have ethanol, CH3 CH2OH. CH3 CH2OH કે જેને આપણે વાઇડ કરીને લખ્યું છે. For the dehydration we can require one reagent which is concentrated H2SO4, or in some books it is written like 95% H2SO4. We can heat it. જે આલ્કોહોલનું તમારે ડિહાઇડ્રેશન કરવું છે, આલ્કોહોલને તમારે કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 ને ટ્રીટ કરવાનો, મીન્સ 95% H2SO4 સાથે રિએક્શન આપવાની, બરાબર? અને થોડુંક હાઈ ટેમ્પરેચર રાખવાનું, એલિવેટેડ ટેમ્પરેચર રાખવાનું, કે જેથી કરી અહીંયાથી OH અહીંયાથી H એલિમિનેટ થશે. This is the elimination reaction. Eliminate થશે and we can get CHH double bond CHH alkene, which is ethene. C અહીંયાથી આ રિમૂવ થયો, બરાબર? અહીંયાથી OH રિમૂવ થયો, બેનો જે બોન્ડ હતો એ મૂવ થઈ અને ડબલ બોન્ડ ક્રિએટ થયો. હાઉ ડબલ બોન્ડ ઇઝ ક્રિએટેડ વી કેન ડિસ્કસ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ મિકેનિઝમ. અત્યારે આપણે આવું યાદ રાખશું કે અહીંયાથી OH અને OH રિમૂવ થાય, માઇનસ H2O થાય, અથવા તો પ્લસ અહીંયા H2O લખી શકાય. Dehydration થયું and we can get the alkene. How bonds are formed and bonds are break, we can discuss in the mechanism. So it is a simple. Clear? What is the dehydration? It is elimination reaction. If we can have alcohol, we can treat it with concentrated H2SO4 or 95% H2SO4 at a higher temperature. Elimination reaction goes and we can get alkene and H2O. Now we can discuss some examples. Dehydration of alcohol, we can take some examples. Suppose
we can have CH3 CH2OH, it is ethanol, and it is generally primary alcohol because directly connected to the CH2. Concentrated H2SO4, we can heat up to 170 degree, it gives CH2 double bond CH2 and H2O, that is ethane. If we can have a primary alcohol and we can heat it up to 170 degree, it can eliminate the water molecule and generate the alkene. Suppose if we can have CH3 CCH3 H and OH, it is secondary alcohol. Name તમે તમારી રીતે write down કરી દેજો. It is secondary alcohol. We can treat it with concentrated H2SO4. We can heat up to 140 degree. It can eliminate the water molecule and generate the alkene like that. CH3CH, અહીંયાથી એક H નીકળશે. Clear? અને જનરેટ થશે ડબલ બોન્ડ CH2. હાઉ કેવી રીતના ક્રિએટ થાય આપણે સમજશું. અહીંયાથી હાઇડ્રોજન રિલીઝ થાય કે અહીંયાથી હાઇડ્રોજન રિલીઝ થાય કોઈ ફરક નહીં પડે. ક્લિયર? આલ્ફા બીટા એલિમિનેશન રિએક્શન કહેવાય because it is alpha carbon, it is beta carbon. અહીંયાથી OH રિલીઝ થાય તો બીટા ઉપરથી H રિલીઝ થાય, એક ઉપરથી OH રિલીઝ થાય તો બીજા કાર્બન ઉપરથી બીટા ઉપરથી H રિલીઝ થાય. અહીંયાથી H રિલીઝ કરો કે અહીંયાથી રિલીઝ કરો કોઈ ફરક ન પડે, પ્રોડક્ટ ઇઝ સેમ. સપોઝ if we can have, it is alpha, it is beta and it is also beta. You can heat with H2SO4 up to 100 degree and we can get the alkene like that. અહીંયાથી OH ગયો, આમાંથી કોઈ પણ એક જગ્યાએથી H રિલીઝ થાય કારણ કે ત્રણે બીટા સેમ છે તો આવી રીતના થશે CH3 CCH3 ડબલ બોન્ડ CH2 પ્લસ H2O. અહીંયાથી મેં અત્યારે પ્રોટોનને રિલીઝ કર્યો અને ડબલ બોન્ડ ક્રિએટ કર્યો. અહીંયાથી OH ગયો, અહીંયાથી H ગયો, બાકી all parts remain same. The main point we can observe here is the temperature. If we can have a primary alcohol, we can hit 170. If we can have a secondary alcohol, we can hit 140. If we can have a tertiary alcohol, we can hit 100 up to 100 degrees Celsius and it can eliminate the water molecule. So આના ઉપરથી શું ખબર પડી? The information which we can get here is as of dehydration of alcohol is in the order of 3 degree, 2 degree and 1 degree. કે dehydration reaction fast કોણ આપશે? તો કે 3 degree alcohol, then 2 degree alcohol, then primary alcohol. 3 degree alcohol, then 2 degree alcohol, then primary alcohol. As of dehydrogenation क्योंकि rate of dehydrogenation के भी same. સૌથી fast કોણ આપશે dehydrogenation? Tertiary, then secondary, then primary. Clear? તો ત્રણ એક્ઝામ્પલ લખવાનો મતલબ આ કે જેથી કરીને આ વાત ક્લિયર થાય. It is the main thing as of dehydration. Clear? Next, now we can discuss the mechanism. Mechanism of dehydration of alcohol. Mechanism of dehydration of alcohol. First of all, suppose if we can have a CH3 CH2 OH, मैं थोड़ा अरेंज કરીને લખ્યું है મિથેનોલ, ethanol, CH3 CH2OH. The structure of H2SO4 is like that: OH, S, double bond O, double bond O, O and H. It is H2SO4. It is H2SO4. The first step is this lone pair of electron present on the O of alcohol abstract the proton from H2SO4. બહુ ફાસ્ટ છે, બરાબર? કારણ કે H2SO4 નો પ્રોટોન કેવો હોય તો કે રિલીઝ થઈ શકે એવો જ હોય. ઇટ ઇઝ માઇનસ પાર્શિયલી, ઇટ ઇઝ પાર્શિયલી પોઝિટિવ. બોન્ડ એક તો પોલાર છે જ. હવે એની આગળ કોઈ ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ ગ્રુપ આવશે, મતલબ કે એને ખેંચવાળું કોઈ આવશે
તો ફટાફટ હાઇડ્રોજન રિલીઝ કરી દેશે, મતલબ કે આની હારે હાઇડ્રોજન એટેચ થઈ જાય. ધ સ્ટેપ ઇઝ વેરી ફાસ્ટ. તમે આલ્કોહોલની અંદર એસિડ એડ કરો એ ભેગું જ ફટાફટ એસિડમાંથી પ્રોટોન રિલીઝ થાય અને પ્રોટોન કોની હારે જોઈન્ટ થાય, કોની હારે બોન્ડ બનાવી દે તો OH સાથે. નાઉ વી કેન ગેટ CH3 CH2 OH2+ positive charge because it can donate the lone pair to proton, and this part is obtained like HSO4 - 1. Now it is a base because acid માંથી પ્રોટોન રિલીઝ થાય એટલે જે પાર્ટ રિમેનિંગ હોય એ કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ કહેવાય. So it is base. Clear? અને it is protonated alcohol. It is protonated alcohol. It is a very fast step. Clear? Now second is removal of H2O, OH2. It is not stable. ઓક્સિજન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ સ્ટેબલ નથી, તો સેકન્ડ સ્ટેપ શું થશે તો કે આની અંદરથી પ્રોટોનેટેડ આલ્કોહોલની અંદરથી રિમૂવલ of H2O. It is slow step, means it is RDS. What do you mean by RDS? You can study in the chemical kinetics. Rate determining step. આખી રિએક્શનનો જે રેટ છે એ જેનાથી ડિટરમાઇન થશે એ આ સ્ટેપ હશે. ફાસ્ટ સ્ટેપથી રેટ ડિટરમાઇન ન થાય. રેટ ડિટરમાઇન કયું સ્ટેપ કરે? સ્લો સ્ટેપ. તો સ્લો સ્ટેપ છે એ RDS છે. નાવ CH3 CH2 અહીંયા બોન્ડ બ્રેક થશે અને ફરીથી ઇલેક્ટ્રોન પેર ઓક્સિજન પોતાની તરફ વિડ્રો કરશે, કારણ કે ઇફ યુ કેન કમ્પેર ધ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઓફ કાર્બન એન્ડ oxygen have a more electronegativity than carbon. It can withdraw the electron and it can have a positive charge, H2O. Clear? તો એની પર કયો ચાર્જ આવ્યો? પોઝિટિવ ચાર્જ. It is carbocation. It is the main part of the mechanism or main part of the reaction. મતલબ કે કઈ રિએક્શન ફાસ્ટ થશે, રિએક્શન ની અંદર કઈ પ્રોડક્ટ મેજર પ્રોડક્ટ હશે, ડિપેન્ડ કરશે સ્ટેબિલિટી ઓફ કાર્બોકેટાયન ઉપર. ઓર કાર્બોકેટાયન, જે કાર્બોકેટાયન મેક્સિમમ સ્ટેબલ હશે એની રિએક્શનની સ્પીડ મેક્સિમમ હશે, અને જે કાર્બોકેટાયનની સ્ટેબિલિટી મેક્સિમમ હશે એવી પ્રોડક્ટ મેજર પ્રોડક્ટ હશે. એ ક્યારે આવશે? હમણાં આવશે. નાવ હવે શું થશે તો the next step is, and now it is, we can written like that. આને હું આમ પણ લખી શકું, CH2 પોઝિટિવ, અહીંયા હાઇડ્રોજન. હવે જે આ બેઝ છે એ આની બાજુમાં આવશે, HSO4 - 1, અને અહીંયાથી કોને એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરશે? ફરીથી પ્રોટોનને. પ્રોટોન શું કરશે તો કે પ્રોટોન પોતાના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ડોનેટ કરીને નીકળી જશે. એટલે શું મળશે તો કે ફરીથી તમને મળશે H2SO4 પ્લસ CH2, સિંગલ બોન્ડ હતો, ડબલ બોન્ડ ક્રિએટ થયો, વી કેન જનરેટ ઇથિન. So we can say that here H2SO4 is act as a catalyst. Here H2SO4 is act as a catalyst because ફરીથી રિકવર થાય. H2SO4 નો પ્રોટોન કન્ઝ્યુમ નથી થતો, પ્રોટોનેટેડ થઈ H2O તરીકે રિલીઝ થઈ અને જે કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ હોય એમાં ફરીથી પ્રોટોન એડ થઈ અને આપણને શું મળશે? H2SO4. Clear? So main thing is that in this we can have a carbocation, and this reaction is known as elimination reaction, and generally this mechanism is even mechanism. The full form is unimolecular elimination reaction. Unimolecular elimination reaction. કોઈ આપણને એવો ક્વેશ્ચન કરે કે ડિહાઇડ્રેશન ઓફ આલ્કોહોલ એ કઈ ટાઈપની રિએક્શન અથવા તો મિકેનિઝમ ફોલો કરે, તો ઇવન મિકેનિઝમ ફોલો કરે. ઇવન મીન્સ યુનિમોલેક્યુલર એલિમિનેશન રિએક્શન. યુનિમોલેક્યુલર એલિમિનેશન રિએક્શન. નેક્સ્ટ બીજી જે નોટ્સ છે એ આપણે હમણાં નોટ ડાઉન કરીએ કે એનો મતલબ શું થાય. તો મિકેનિઝમ ક્લિયર. નેક્સ્ટ આપણે આગળ વધીએ. Here we can have some notes regarding to the dehydration of alcohol.
First of all, dehydration of alcohol rate follows the, or rate is proportional to the concentration of alcohol directly. જે alcohol આપણે યુઝ કરશું એના કોન્સન્ટ્રેશનના ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલમાં રેટ હશે. મતલબ કે આના માટે આપણે લખ્યું હતું કે યુનિમોલેક્યુલર એલિમિનેશન રિએક્શન ઇવન રિએક્શન. Clear? Because it is first depends on only and only concentration of alcohol, does not depends on the concentration of H2SO4. Clear? So it is depends on only and only concentration of alcohol. Intermediate generated here is a carbocation and it is the stability of carbocation, tertiary, secondary and primary. More stable carbocation, more is the rate and faster is the reaction. Clear? If we can compare the dehydration reaction, rate of dehydration reaction, then anyone have more stable carbocation, it is the rate of this reaction is more or faster. Clear? More stable carbocation, more is the rate, faster is the reaction. Next, suppose if rearrangement of carbocation is possible, we can make it up to, જો પ્રાઇમરી કાર્બોકેટાયન જનરેટ થતો હોય અને એની જો રીઅરેન્જમેન્ટ થી સેકન્ડરી કાર્બોકેટાયન પોસિબલ બનતો હોય તો સેકન્ડરી, અને સેકન્ડરીમાંથી ટર્સરી પોસિબલ બનતો હોય તો ટર્સરી રીઅરેન્જમેન્ટની મદદથી તમારે બનાવો. કેમ બનાવવો એ આપણે સ્ટડી કરશું. પ્રાઇમરી કાર્બોકેટાયન જનરેટ થયો હોય અને જો સેકન્ડરીમાં પોસિબલ થઈ શકે એમ હોય કન્વર્ટ તો કરવાનું, સેકન્ડરી હોય અને ટર્સરીમાં કન્વર્ટ થઈ શકે એમ હોય તો ને પોસિબલ હોય તો કરવાનું. ક્લિયર? If possible, make the rearrangement with the help of hydride shift, with the help of methyl shift or with the help of phenyl shift. એ rearrangement કેવી રીતના કરવાનું? તો કે with the help of hydride shift, with the help of methyl shift and with the help of phenyl shift. આપણે આજના જ લેક્ચરમાં કરશું. And what is the migration order? Suppose કે હાઇડ્રાઇડ પણ હોય, મિથાઇલ પણ હોય, ફિનાઇલ પણ હોય, આલ્કાઇલ પણ હોય, તો ફર્સ્ટ કોણ માઇગ્રેટ થાય? મતલબ કે પહેલા કોને શિફ્ટ કરવો અને તમારે રીઅરેન્જમેન્ટ કરી અને સ્ટેબલ કાર્બોકેટાયન જનરેટ કરો તો ફર્સ્ટ કોને શિફ્ટ કરવાનું? તમારે હાઇડ્રાઇડ શિફ્ટ કરવાની, દેન ફિનાઇલ ઓર ટર્સરી આલ્કાહાઇલ, દેન સેકન્ડરી આલ્કાઇલ, દેન પ્રાઇમરી આલ્કાઇલ એન્ડ લાસ્ટ એન્ડ મિથાઇલ. જો પોસિબલ હોય તો પહેલા તો હાઇડ્રાઇડને જ શિફ્ટ કરવાનું. હાઇડ્રાઇડ મીન્સ H માઇનસ, હાઇડ્રોજન શિફ્ટ કરવાનું. એ ન પોસિબલ હોય તો ફિનાઇલ શિફ્ટ કરવાની અથવા તો ટર્સરી આલ્કાઇલ શિફ્ટ. એ ન પોસિબલ હોય તો સેકન્ડરી, એ ન પોસિબલ હોય તો પ્રાઇમરી આલ્કાઇલ ગ્રુપ, અને એ ન પોસિબલ હોય તો લાસ્ટમાં મિથાઇલ ગ્રુપને તમારે માઇગ્રેટ કરવાનું, શિફ્ટ કરવાનું. ક્લિયર? ઇઝ અ માઇગ્રેટરી ઓર્ડર. Write down. It is very important. Now we can take the examples or questions. Next, suppose we can have an example like that. Arrange in the order of age of dehydration. A, B, C, D option આપ્યા આપણને. મતલબ કે રેટ ઓફ ડિહાઇડ્રેશન આપણને અરેન્જ કરવાનું કીધું. ફર્સ્ટ benzene ring CH2OH, second CH3 thrice COH, C option CH2 double bond CH CH2OH, D option CH3 twice CHOH. Answer is that age of dehydrogenation is B, then A, then C and then D. Fast કોણ આપશે dehydration? બોમ્બે, then A, then C and then D. એ કોની પરથી ડિસાઇડ થાય? તો કે તો આપણે ડિસાઇડ કર્યું છે કે સ્ટેબિલિટી ઓફ કાર્બોકેટાયન. જે કાર્બોકેટાયનની સ્ટેબિલિટી મેક્સિમમ એનો એજ ઓફ ડિહાઇડ્રેશન મેક્સિમમ ઓર ફાસ્ટ. ફર્સ્ટ જો બી ઓપ્શન છે એમાં ટર્સરી કાર્બોકેટાયન જનરેટ થશે, બરોબર, કે જે ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ અને હાઇપર કોન્જ્યુગેશન આપશે. ઇટ કેન હેવ 9 આલ્ફા હાઇડ્રોજન, ઇટ કેન હેવ 9 આલ્ફા હાઇડ્રોજન. ક્લિયર? ધેન આફ્ટર A, બેન્ઝીન રિંગ CH2+, ઇટ કેન હેવ રેઝોનન્સ, ફાસ્ટ રેઝોનન્સ. આ રેઝોનન્સ આપણે ડ્રો કરી ગયા. ક્લિયર? Then if we can discuss the C, CH2 CH double bond અને પ્લસ OH નીકળી જાય, અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ આવી જાય, OH નીકળી અહીંયા પોઝિટિવ આવી જાય, એવી રીતના કાર્બોકેટાયન જનરેટ કરી દેવાનું. ક્લિયર? તો આમાં રેડ્યુનન્સ છે, જ્યારે આની અંદર ફક્ત અને ફક્ત હાઇપર કોન્જ્યુગેશન છે 6 હાઇડ્રોજનનું, અથવા તો ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ છે. તો આ મેક્સિમમ સ્ટેબલ છે, મેં તમને સ્ટેબિલિટી લખાવી. ધેન આફ્ટર ધીસ, ધેન આફ્ટર ધીસ, ધેન આફ્ટર ધીસ. તો આન્સર ઇઝ ધેટ. નાઉ the very important point or the very important question which we can study here is, suppose if we can have a molecule like that, CH3 CH2 CHOH CH3, we can treat it with concentrated H2SO4 with higher or elevated temperature. What is the product or what is the major product? First of all, we can remove OH. જો અહીંયા concentrated H2SO4 દેખાય તો અહીંયાથી OH remove કરીને અહીંયા શું કરી દેવાનું? પોઝિટિવ ચાર્જ. We can generate the carbocation. Now it is alpha.
according to the carb cation. Is alpha position, it is beta position, it is beta position. હવે હાઇડ્રોજન રિલીઝ થવાની પોસિબિલિટી બે જગ્યાએથી છે, બીકોઝ હિયર બીટા, અહીંયા પણ બીટા. અહીંયાથી તમે હાઇડ્રોજન રિલીઝ કરો અને અહીંયાથી હાઇડ્રોજન રિલીઝ કરો તો મળતી પ્રોડક્ટ અલગ અલગ હોય, કારણ કે HSO4 માઇનસ આવશે અહીંયાથી, કાં અહીંયાથી હાઇડ્રોજન ખેંચશે કાં અહીંયાથી ખેંચશે. તો બે પોસિબિલિટી છે. જો અહીંયાથી હાઇડ્રોજન રિલીઝ થાય, ધારો કે બીટા 1 કહી દો, તો પ્રોડક્ટ આ મળે, બીકોઝ CH3 CH ડબલ બોન્ડ CS એન્ડ CH3. અને જો બીટા 2 ઉપરથી હાઇડ્રોજન રિલીઝ થાય તો મને પ્રોડક્ટ આ મળે, CH3 CH2 CS ડબલ બોન્ડ CH2 મળશે. બે પ્રોડક્ટ અહીંયાથી પણ પોસિબિલિટી છે હાઇડ્રોજન રિલીઝ થવાની, અહીંયાથી પણ છે. મેજર પ્રોડક્ટ કઈ હશે તો એના માટે આપણે એક રૂલ યાદ રાખવો પડે. એ રૂલને કહેવાય સેટઝેફ રૂલ. કયો રૂલ? સેટઝેફ રૂલ. કઈ નથી એની અંદર. ઇટ સેઝ ધેટ more stable alkene is a major product. In some books written like also that symmetrical alkene is a major product. Setzep says that more stable alkene is a major product or symmetrical alkene is a major product. તો more stable alkene કોને કહેવાય? તો કે જેની આગળ more number of alpha hydrogens હોય. આની આગળ કેટલા alpha hydrogen? 3 and 3 6 alpha hydrogen. અહીંયા આ તો ડબલ બોન્ડ છે એટલે આ બાજુ તો કોઈ પોસિબિલિટી નથી. આની આગળ અહીંયા 2 alpha hydrogen, 6 alpha hydrogen, 2 alpha hydrogen. alpha hydrogen જેમ વધારે એમ સ્ટેબિલિટી વધારે કાર્બ કેટાયનની. મતલબ આ કે આ આલ્કીન વધારે સ્ટેબલ છે. સમજો હો? It is a major product, it is minor product. We can obtain both, but it is major, it is minor. It is Setzep rule. કયો રૂલ છે આ? Setzep. બે આલ્કીનને ડ્રો કરવાની જે પોસિબલ બનતી હોય, અને આલ્ફા બીટા એલિમિનેશન પણ કહેવાય. It is alpha beta elimination reaction. Alpha beta elimination reaction. Alpha ઉપરથી તો કન્ફર્મ હે હોય જ જાય, બીટા ઉપરથી એસ જાય. પણ જો બે પ્રકારના બીટા હોય, બે કે બે કરતા વધારે, તો પોસિબિલિટી ચેક કરવાની. જેમાં મેક્સિમમ સ્ટેબલ આલ્કીન મળતી હોય મેજર પ્રોડક્ટ, બાકીની માઇનર પ્રોડક્ટ. ક્લિયર? ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વોટ ઇઝ ધ રૂલ? Setzep rule. Setzep rule says that more stable alkene is the major product. How we can decide the more stable alkene? With the help of number of alpha hydrogen. Clear ને? આ alpha hydrogen કહેવાય, આ કહેવાય, આને ન કહેવાય. It is alpha hydrogen as respect to this double bond. આને alpha hydrogen ન કહેવાય. Clear? So here we can discuss the major and minor. તો એક્ઝામમાં જ્યારે પૂછાય કે મેજર પ્રોડક્ટ કઈ, તો આપણે આ ટીક કરવાની થાય. થોડાક આગળ એક્ઝામ્પલ વિચારીએ. હિયર વી કેન ડિસ્કસ સમ અનધર એક્ઝામ્પલ્સ. સપોઝ વી કેન હેવ CH3 CH2 CH2 CH2OH 1 2 3 4 butanol concentrated H2S super. We can write down the product. First of all we can remove the OH and we can write a positive charge. Very simple. H2SO4 એટલે OH ને રિમૂવ કરીને અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ લગાડી દેવાનો. યસ. નાઉ વી કેન સે ધેટ ઇટ ઇઝ પ્રાઇમરી કાર્બ કેટાયન. It is primary carb cation, obviously. Now, one possibility is that જો આ ચાર્જ અહીંયા આવી જાય તો સેકન્ડરી કાર્બ કેટાયન જનરેટ થાય કે જે સેકન્ડરી કાર્બ કેટાયન પ્રાઇમરી કાર્બ કેટાયન કરતાં મોર સ્ટેબલ છે. જો પોસિબલ બનતું હોય તો કરવાનું. કેમ? તો કે અહીંયાથી એક હાઇડ્રોજનને અહીંયા શિફ્ટ કરવાનો. આમ CH2 એટલે આમ થાય CH અને H. આ હાઇડ્રોજનને અહીંયા મેં શિફ્ટ કર્યો, હાઇડ્રાઇડ શિફ્ટ કરી. શું થયું? તો કે CH3 CH2 એઝ ઇટ ઇઝ CH અને ઇલેક્ટ્રોન પેર ડોનેટ કરી એની પર કયો ચાર્જ આવી ગયો? પ્લસ. અને CH2 હતું એની આગળ હાઇડ્રોજન આવ્યો, ઇલેક્ટ્રોન લઈ લે માઇનસ, હાઇડ્રેટ એટલે H માઇનસ. તો CH3 કમ્પ્લીટ. હવે સેકન્ડરી કાર્બ કેટાયન થયું જે પ્રાઇમરી કરતાં વધારે સ્ટેબલ છે, એટલે કે ડાયરેક્ટ અહીંયાથી રિલીઝ કરીને નહીં કરી દેવાનું. પોસિબિલિટી હોય જો શિફ્ટિંગની તો કરવાની. જો પ્રાઇમરી હતો અને જો હાઇડ્રેટ શિફ્ટથી કે મિથાઇલ શિફ્ટથી કે ફિનાઇલ શિફ્ટથી મોર સ્ટેબલ સેકન્ડરી કે ટર્સરી બનતું હોય તો કરવાનું. હવે શિફ્ટિંગની કોઈ પોસિબિલિટી નથી. હવે આ ચાર્જ અહીંયા શિફ્ટ થાય તો સેકન્ડરી કાર્બ કેટાયન જ રહેવાનો, એટલે એનો કોઈ પોસિબિલિટી હવે કોઈ ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. અને હાઇડ્રેટ શિફ્ટ કરી કહેવાય. હાઇડ્રોજનને શિફ્ટ કર્યો H માઇનસ. ક્લિયર? હવે તો કે સ્ટેબલ કાર્બ કેટાયન તો આ જ બની ગયો. હવે એને કોની હારે ટ્રીટ કરશું આપણે? HSO4 -1 સાથે, કે જે શું કરશે તો કે એલિમિનેટ કરશે. જો આ આલ્ફા પોઝિશન થઈ, આ બીટા પોઝિશન, આ કઈ બીટા. એક વખત અહીંયાથી હાઇડ્રોજન રિલીઝ થવાની પોસિબિલિટી, એક વખત અહીંયાથી. જો અહીંયાથી હાઇડ્રોજન રિલીઝ થાય તો આપણને આ પ્રોડક્ટ મળે CH3 CH2 CS ડબલ બોન્ડ CH2. અને જો અહીંયાથી હાઇડ્રોજન રિલીઝ થાય તો CH3 CS ડબલ બોન્ડ CH CH3. મેજર કઈ? તો કે 6 આલ્ફા હાઇડ્રોજન.
here 2 alpha hydrogen. It is major, very simple. Next, CH3 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 C CH2OH concentrated H2SO4. આ દેખાય એટલે આપણે એક જ કરશું, અહીંયાથી OH થી રિલીઝ કરી. આ લાસ્ટમાં આપણને H2O મળે પણ હું દર વખતે લખતો નથી. અહીંયાથી OH ને રિલીઝ કરીને પોઝિટિવ ચાર્જ લગાડવાનો. આ પ્રાઇમરી કાર્બ કેટાયન છે જો, કારણ કે ડાયરેક્ટલી એક જ હારે જોડાયેલું છે. શિફ્ટિંગની પોસિબિલિટી ખરી? હા. તો કે જો શિફ્ટ કરીએ તો અહીં આપણને ટર્સરી કાર્બ કેટાયન મળે એવી પોસિબિલિટી છે. તો કરવાનું. કોને શિફ્ટ કરશો હવે? તો કે એની હાઇડ્રોજન તો નથી. હાઇડ્રોજન હોય તો પહેલા હાઇડ્રાઇડને શિફ્ટ કરવાનો, ન હોય તો હવે એક જ વસ્તુ મિથાઇલ. આ મિથાઇલને ઉપાડી અને આપણે અહીંયા શિફ્ટ કરી દેશું. તો શું થયું? તો કે આ CH3 એઝ ઇટ ઇઝ, આ કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવી ગયો, પોઝિટિવ ચાર્જ. અહીંયાથી મિથાઇલ ગયો, CH2 સાથે મિથાઇલ એટેચ થઈ ગયો, એટલે CH2 અને એની સાથે મિથાઇલ એટલે CH2 CH3. Now it is tertiary carb cation. Now it is tertiary carb cation. Clear? So it is alpha, it is beta and it is beta. અહીંયા બીટા લખો તો પણ ફરક ન પડે કે આ બે ઇક્વિવેલન્ટ પોઝિશન છે. જો આ અહીં આ સાઈડથી હાઇડ્રોજન રિલીઝ થાય તો આપણને આવી પ્રોડક્ટ મળે. આ સાઈડથી CH2 ડબલ બોન્ડ C CH3 CH2 CH3. Yes or no? How many alpha hydrogens are there? 3 into 5. 5 alpha hydrogen. અને જો અહીંયાથી હાઇડ્રોજન રિલીઝ થાય તો આપણને આ મળે CH3 C CH3 double bond CH CH3. 3 6 9 alpha hydrogens according to this double bond. 9 alpha hydrogen major product, 5 alpha hydrogen minor product. આવી રીતના ડિસાઇડ થાય. જો શિફ્ટિંગ પોસિબલ બનતું હોય કાર્બ કેટાયનની સ્ટેબિલિટી માટે તો શિફ્ટિંગ કરવાનું જ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, 2 મિથાઇલ હેક્ઝેન 2 ટાઈપનો આલ્કોહોલ છે. એ બે પ્રોડક્ટ આપશે, 2 મિથાઇલ હેક્સ 1 ઇન અને 2 મિથાઇલ હેક્સ 2 ઇન. એમાં આ મેજર પ્રોડક્ટ હશે, આ માઇનર પ્રોડક્ટ હશે, બીકોઝ કે આની આગળ 3 and 2 5 alpha hydrogens છે, આની આગળ 3 3 6 2 8 alpha hydrogens છે. ક્લિયર? કેવી રીતના કરવાનું ખબર ને? એટલે રાઇટ ડાઉન કરી લેજો. પહેલા અહીંયાથી OH ને ઉડાડવાનું અને પોઝિટિવ ચાર્જ આવી જાય. હવે ટર્સરી તો ઓલરેડી છે, એટલે રીઅરેન્જમેન્ટ કરવાની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી. એક વખત આ આલ્ફા થયો, આ બીટા, આને બીટા લખો કે આને લખો, કોઈ ફરક ન પડે. અહીંયાથી રિલીઝ કરો હાઇડ્રોજનને તો આ પ્રોડક્ટ મળે, અને અહીંયાથી રિલીઝ કરો હાઇડ્રોજનને તો આ પ્રોડક્ટ મળે. It is major, it is minor. Next, cyclohexanol to cyclohexene with the help of concentrated H2SO4. જો અહીંયાથી શું થયું? અહીંયા પહેલા પોઝિટિવ ચાર્જ લાગી જાય. હવે તો કે હાઇડ્રોજન અહીંયા છે અને હાઇડ્રોજન અહીંયા પણ છે. અહીંયા તો આલ્ફા બીટાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી, કારણ કે અહીંયા પણ સેમ ઇક્વિવેલન્ટ પોઝિશન, અહીંયા પણ ઇક્વિવેલન્ટ. અહીંયાથી નીકળે તો પણ એ જ મળે, અહીંયાથી નીકળે તો પણ એ જ મળે. ધારો કે અહીંયાથી હાઇડ્રોજન રિલીઝ થાય તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ ક્રિએટ થઈ જાય, સાયક્લોહેક્ઝીન. અથવા તો જો અહીંયાથી હાઇડ્રોજન રિલીઝ થાય તો આમ થાય તો પણ સાયક્લોહેક્ઝીન. So remember it. It is very important from the point of view of examinations. Clear? In last, if we can have alcohol CH3 CH2OH, we can also dehydrate with the help of these reagents in vapor phase, P2O5 or Al2O3 in vapor phase, or concentrated H3PO4 or dry HCl. We can have a dry HCl, or we can have a concentrated H3PO4, or we can have a P2O5 or Al2O3 in vapor phase. We can get alkene from the alcohol. Clear? So it is the first reaction method, preparation method of alkene, which is dehydration of alcohol. In next lecture we can discuss the next methods. તો આના માટે પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. આજના માટે આટલું, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.